ذریعہ معاش تلاش کر رہی تھی چادر بیچ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں چادر چھین لی. پھر بیٹھ جائے بحثت میں, تو بھی ہے چادر, تو بجلی اس کا امت کہاں جائے گی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے نرم مزاج. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر, میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر اور سب سے گرم حضرت عمر. سمجھ ماریے, سب سے نرم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, سب سے گرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ. گرم نے نرم پکڑ لیو اور بٹھا دو ہی بیٹھ جائے مسجد میں. تو چادر بیچ, عمر کہاں جائے گی. عمر جا کے کیسے پڑت لگے گی, جا کے تو بتا. لوگ ہم تیری تنخواہ دیں گے, وظیفہ دیں گے. کہاں سے؟ مسلمانوں کے فنڈ سے, بیت المال سے تنخواہ ملے. اب تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں امیر المومنین, اس پہ کام کر رہے ہیں. کبھی کسی سرپنچ نے تنخواہ پہ کام کیا؟ اسی الیکشن میں ایک ظالم میرے پاس آئے, مول صاحب دعا کر دے, اور بس سرپنچی کے من میں بھی بہت زور شور سو, اور مول صاحب میں پیسہ گھر میں لگا دیو, 3 سال سے لگ رہا ہوں, تھوڑی دعا کر دیو. میں نے بس پوچھی سرپنچ صاحب یہ جذبات کیوں ابھرے آپ کے دل میں, سرپنچی کا الیکشن لڑوں, کیا جذبات کے اندر, کیا کرنا چاہتے ہو؟ سرپنچ صاحب نے کہا مول صاحب ہماری پنچایت میں 57 کروڑ ہو گیا ہے, جو سرپنچ بن گیا اس کی بلے بلے. بات سمجھ ماریے, جو سرپنچ بن بلے 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 کرنے کے لیے 27 کروڑ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے, 57 کروڑ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے سرپنچی کے دور میں. یہ ہمارے سردار, یہ ہمارے بادشاہ امیر المؤمنین عمر. اس کا کیا ہوگا؟ تنخواہ طے ہوگی, تنخواہ چل رہی ہے. کچھ دن بعد چلتے چلتے تنخواہ, گھر والی کہنے لگی بڑھیا اپنے شوہر سے, نکمیا جی نکھاں مٹھائی لمن کر رہو, مٹھائی لمن کر رہو. بادشاہ کی گھر والی کو مٹھائی لمن کر رہو. نکا چور میرے پہ پیسہ بھی نہ, کیسے پڑھتے لگے نہ ہاں نکھاں چاہتا کوئی بات نہ, مطلب ایسی کہہ رہی کوئی پڑھو ہو 10 روپیہ تو مٹھائی. اللہ اکبر, یہ ہمارے بڑوں کی تاریخ ہے, یہ ان کی داستانیں ہیں. بڑھیا نے بچا بچا کے آدھی روٹی کھا کے, چٹنی سو کھا کے, مہینہ 2 مہینہ میں 1 آدھ درہم جمع کر دی. نکمیا جی نکھاں نکلے تو اتنا پیسہ لے مٹھائی ان کے لیے ان پیسہ. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا او میری گھر والی یہ بتاؤ پیسے کہاں سے آئے. جو ہم لوگ پینشن مل رہی ہے نا سرکار خزانے سے, میں نے بچا کے پرسوں چٹنی سکھا لی, کال بھی, اور بچا کے میں نے یہ دہلی روپیہ جوڑ لی. اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پیسے لیے اور مسلمانوں کے فنڈ میں بیت المال میں واپس جمع کر دیے, اور یہ فرمایا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں تنخواہ زیادہ مل رہی ہے. تنخواہ کتنی مل رہی ہے؟ زیادہ مل رہی ہے. ہم بچا کر کفایت شعاری کے ساتھ تھوڑے میں بھی کام چلا, تنخواہ زیادہ مل رہی ہے, اور وہ تنخواہ جو بچا کے رکھے پیسہ وہ بیت المال میں جمع کر دیے. یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا, وارثین میں ان کی وراثت تقسیم ہونے لگی. لے بھائی بتاؤ بلاؤ کون کون ہاں, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سونا کڑہاڑیوں سے کاٹ کے بٹایا تھا. کڑہاڑیوں سے کاٹ, کون کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا, سب کچھ تھا, سب اللہ کے رسول کے لیے قربان تھا. بس فرق اتنا ہے, میرے پاس جو کچھ میرا, نہ مدرسے کو حصہ, نہ مسجد کو حصہ, نہ امام کو حصہ, نہ نیک کامن کو حصہ. الیکشن میں 3 کروڑ تک رپورٹ آتا, میں نے نہیں چیک بھرائے, میں نے نہیں گنے. لوگ بتاتے ہیں کہ جی اس گاؤں میں 3 کروڑ کا خرچہ ہے, اس میں 2 کروڑ کا خرچہ ہے, اس میں 1 کروڑ کا ہے, اور 60 لاکھ تو واقع میں لگے. وہ میاں جی کے شور آ کے بھی مول صاحب خوبی تو نہ مانو, واقع میں لگے 70-80 لاکھ. مسجد نے جا کے دیکھو, رمبھاٹ کر رہی ہے مسجد رمبھاٹ, نمازی نہیں ہے, مسجدوں کے لیے قیام کے لیے جگہ نہیں ہے, غسل خانوں میں فرش نہیں ہے, لیٹرنگوں میں سے بدبو آ رہی ہے. اور سرپنچ صاحب لعنت ہے تیرے کروڑ روپیہ تیری چودھاٹ پہ, تیری مسجد کے غسل خانوں میں سے گیڑا آ ہے. تو سرپنچ کا الیکشن لڑ رہا ہو, کروڑ روپے خرچ کر رہے ہو, کہاں گئی قوم؟ کیا ہو گیا قوم کا؟ بتاؤ, سیدھی لگتی ہے الٹی, کھلاؤ حلوہ لگتا ہے زہر. کیا ہو گیا میری قوم کو؟ میں کہتا ہوں میری قوم کے چکر الٹے ہو گئے.
चक्कर कैसे हो गए भाई? उल्टे। चक्कर उल्टे हो गए। जब सांप काट खाए तो चक्कर उल्टे हो जाते हैं। नीम कड़वा होता है कि मीठा? बस बात खत्म कर रहा हूँ। अरे नीम मीठा होता है, कड़वा? बोलो भाई कड़वा। सांप पे काट से खिलाओ, गप्पस खावे, कहीं कैसे लग रहा हो? मीठा। क्यों? चक्कर कैसे हो गए? उल्टे हो गए चक्कर। मेरे कौम के चक्कर उल्टे हो गए। अच्छी राह दिखाओ, नहीं चलते। गलत राह दिखाओ, खूब चलते, दौड़ कर जाते हैं, आगे जाते हैं, चक्कर उल्टे हो गए मेरे कौम। हम सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे कौम के चक्करों को सीधा करे। चक्कर उल्टे। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी औलाद का भी फिक्र करना है, अपनी कार कमेर का भी फिक्र करना है, हलाल तरीके से कमाना है। हलाल तरीके से कमा कर औलाद को खिलाना ये भी सदका है, इसका भी सवाब मिलता है। और अपनी औलाद की निगरानी भी करनी है, बेटे क्या कर रहे हैं, बेटियां क्या कर रही हैं, कौन बच्चा मस्जिद नहीं जा रहा, कौन स्कूल नहीं जा रहा। हमको मुकम्मल तौर से अपने बच्चों की निगरानी करेंगे भाई इंशाअल्लाह। हाफिज साहब की यादगार में ये इजलास हुआ है। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अब देखना यह है कि हम हाफिज साहब का नाम लेने से जिलसा और बड़ा कर लो, हम इसका फायदा नहीं होगा। फायदा किसका? जो मिशन, जो तहरीक, जो लाइन हाफिज साहब लेकर चल रहे थे, उसको आगे बढ़ाना है। ये सबसे बड़ा उनके लिए सदका जारिया है। एक सदका जारिया। बेचारे कई महीना से मुसलसल बीमार थे, कई महीना से, और बल्कि कई साल कहा जाए तो कोई झूठ नहीं है, कई साल से मुसलसल बीमार थे बेचारे। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत फरमाए और मेरे तो बहुत साथ रहे, सफर में भी, हजर में भी। और जब मैं राजस्थान में घुसता था, अल्लाह जानता है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मैं मदरसे से चलने से पहले खड़खड़ी से यह कहता था, अब जी परमिशन है राजस्थान घुसने को, चूंकि मेरे बेतकल्लुफाना ताल्लुकात से नुकना इजाजत ना है भाई। फिर कहाँ जाना पड़ो, इजाजत ले लूँ, नुक पहले मेरे पे आओ, पहले मेरे पे आओ ही, जब निकल दूंगा आगे। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं हीन पहले हाजिरी देता था, उसके बाद में आगे जाता था। वक्त नहीं होता, तंगी होती तो मैं कहता हाफिज साहब अब अगर परमिशन दे दे, इंशाल्लाह आइंदा पहले आपके पे, ना तो वापसी में आपके पे। ऐसा बेतकल्लुफाना हमारा ताल्लुकात थे, और उनके ताल्लुकात की बुनियाद और उनके मिशन को हमको आगे मिलकर सबको आगे बढ़ाना है। यही उनके लिए सबसे बड़ा सदका जारिया है। उनके कैसे कैसे ख्वाब होंगे, कैसे कैसे दिमाग में बातें होंगी, ये कमरों की लाइन ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, यहाँ मेहमान खाना होगा, यहाँ कुतुब खाना होगा, मस्जिद में ऐसा पत्थर लगेगा और ऐसा सहन बनेगा। होता है ना खाका? मेरे दिमाग में फाड़ के देखो, मेरे दिमाग में कैसे कैसे खाके, कसम खुदा की मेरे दिमाग में ऐसे खाके कि मैं पार्लियामेंट हाउस में बैठूंगा और वहां तक बताओ ये मुल्ला जी की सोच। दिमाग फाड़ के देखो, ये चीजें निकलती है दिमाग में। तो मेरे अजीजों भाइयों, हम उनके मिशन को आगे बढ़ाएं, उनकी तहरीक को आगे चलाएं, यही उनके शागिर्दों की सबसे बड़ी मोहब्बत है। ये मदरसा है, हम बार बार आते जाते रहते हैं, आपकी पूरे इलाके की ये शान है और उम्मत मुस्लिमा की ये मदारिस जान है। मेरे अजीजों, हाफिज साहब की तहरीक को आगे चलाने के लिए, उनके ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने के लिए, पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस मदरसे की तरफ तवज्जो देंगे भाई इंशाअल्लाह। मेहमान रसूल यहाँ पढ़ते हैं, कितनी तादाद में बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, हम कब्रों में होंगे और सदका जारिया हमारे लिए कायम होगा। वक्त हो चुका है और बहुत जल्दी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कोई उठने की कोशिश ना करे। आज ही हाफिज रमजान साहब की रूह को तस्कीन पहुंच जाए कि मेरे जाने के बाद मेरे मदरसे में बजाय नीचे आने के और ऊपर ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, लोग ताउन कर रहे हैं, लोग चंदा दे रहे हैं। कौन है मेरी कौम का ऐसा जवान, ऐसा लीडर, ऐसा पंच सरपंच, ऐसा जमींदार, ऐसा हाफिज साहब का शागिर्द जो सबसे पहल करके ये कहे कि मौलवी साहब मेरे उस्ताद जी और हमारे हाफिज साहब को मदरसे के लिए मेरी तरफ से इतना रुपया न कर। कौन है भाई? बोलो, आगा के बोलो, आगा। माशाअल्लाह 51 रुपए मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब ने मदरसे के लिए और तलबा अजीज के लिए, मेहमान रसूल के लिए, अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 500 रुपए मौलाना इलियास साहब जो आपकी तबूक की जामत के इमाम है, माशाअल्लाह बुजुर्ग ने भी ये 10 नोट गलती सवालों के हमें धरो पहले धरो, माशाअल्लाह बुजुर्ग ने भी 210 दिए। कोई खड़ा ना हो बिल्कुल जब तक दुआ ना हो जी।
10,000 रुपये मेरे बड़े भाई सऊद। भाई सऊद ने जो मुफ्ती साहब बड़े भाई 10,000 रुपया भाई उधार वाले लिख ले 10,000 रुपया। और मुफ्ती इस्लामुद्दीन साहब जो हाफिज साहब के शागिर्द और मेरे भी शागिर्द, यही बात तो रहेगी, जो हाफिज साहब के शागिर्द उनमें से 50-60% मेरे भी शागिर्द हाफिज जो ने हाफिज बना के भेजो बेचारे फिर हमारे पे पढ़े। 2,000 उमर इस्लामुद्दीन ने और 1,000 कसर दिए मोरे आबिद ने 1,000 रुपए और मोरे मुबीन रबारी कौन सा नाम है निबाही 500 रुपये कबूल फरमाए। मोहम्मद सलीम ने 1,000 रुपए, 500 रुपए एक और ने, 101 ने, अरे मैं कहाँ तक नाम बोलूँगा टाइम असर हो जाएगी। 21 रुपए हाफिज शाकिर ने दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई बाला को आमीन कहते रहो माशाअल्लाह। 500 रुपए मौलाना दाऊद साहब हसनपुर मदरसे के मोहतमिम आए थे, लेने देने पड़ गए 500 रुपया। 21 रुपये दिए अब्दुल हमीद शागिर 21 रुपया।